जो दुख है, इस गल का दुख है कि साढ़े बहुत रिप्रजेंटेशन, असीं ये नहीं कहते कि एक दो, मेरे हिसाब नाल 100 रिप्रजेंटेशन वो जेडे डिलिमिटेशन कमीशन आया सी, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब कोल साढ़े जत्थे इत्थे दे कुछ साढ़े मैंबर जत्थे जेडे होम मिनिस्टर साहब नूं मिले ने, हर तरह की रिप्रजेंटेशन हुई है, बट किते ना किते साड़ी जिहड़ी गल है वो रस्ते विच ही गायब हो गई है। मैं एक बार फिर रिपीट करांगा, साढ़े बच्चों का जिहड़ा है मुस्तकबल जिहड़ा खतरे विच है, जे असीं उन्हां नूं जल्दी एड्रैस नहीं करांगे सिचुएशन, वो दिन दूर नहीं है। मैं बार बार कहना जी लालपुरा साहब कि वो दिन दूर नहीं है कि सानू भी उनको वापस लाने के लिए बिल्कुल वैसे ही पैकेज निकालने पड़ेंगे जैसे आजकल हम अपने पंडित भाइयों के लिए निकाल रहे हैं। तो मैं इस तो ज़्यादा आगे ना जाता हुए मैं सैकटरी साहब नूं रिक्वेस्ट करांगा, मैं तुहानूं भी रिक्वेस्ट करदा हाँ कि अज असी लालपुरा साहब नूं सुनन आए हैं, ना कि इत्थों बोलो जरूर, पर मेरी रिक्वेस्ट है सारे बिल्कुल शॉर्ट विच बोलो, क्योंकि इन्होंने सारी गल्लां सुन चुकी दी ने। मेरी फिर अर्ज है कि अज इन्होंने असां इन्हां नूं सुनना है, इहो विनतियां प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ईसन डिस्ट्रिक्ट के प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी, जिन्होंने अपने विचार रखे ने, जिथे तक 2 दिन का तलक है, सब तो पहले जी लालपुरा जी की मीटिंग हुई है वो शहीद बिंगा हुई, उस भी इत्थे दे जम्मू कश्मीर के सिखां ने एको आवाज़ दे विच गल की। उत्थे स्टेज ते जिस तरह अज असीं बैठे हैं, सारे इकट्ठे बैठे, असीं चाहुंदे हाँ कि सारे इकट्ठे होकर अपनियां समस्या जिहड़ियां हाँ उन्हां दे सामने रखिए, ताकि उन्हां दे जो जिहड़े रिजल्ट्स ने वो सानू उत्थों तो भेज सकन। हुण इस तो अगे मैं बेनती करता हाँ, क्योंकि एक सूझवान ने मानयोग सरदार निर्मल सिंह जी इंजीनियर, वो भी आप जी के सामने आके जिहड़े पॉइंट्स ने वो रखणगे संक्षेप दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत अच्छा सुहावना दिन है। माइनॉरिटी कमिश्नर दे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ਅਤੇ धर्म प्रचार कमेटी के प्रधान साहब वो इत्थे साडे विच आके बैठे ने। असी इन्हां दा दिल की गहराइयां नाल स्वागत करते हाँ, जी आयां नूं आखदे हाँ, वैलकम करते हाँ। सर जी, आप जी हर जगह मीटिंग विच जिहड़ी गल सुनी है वही कामन गल है, जिहड़ी साडी भी डिमांड है। भावें वो माइनॉरिटी की गल है, आप जी ने हर जगह सुनी है। इंपलायमेंट रिजर्वेशन की है, वो भी साडी प्रॉब्लम है। लोकल माइग्रेशन बेनीफिट की गल करिए, वो भी आप जी ने सुनी होनी है। पंजाबी लैंग्वेज की रिकग्निशन के बारे भी आपने सुनिया होना है। तो नाले रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये सारिया डिमांडा जिहड़ियां साडियां भी हैं, साढ़े सारे कामन डिमांड्स ने, साढ़े विच कोई फर्क नहीं है। पर एक दिल बड़ा मेरा आज खुश होया है कि वाहिगुरू अकाल पुरख की मेहर द्वारा एक अमृतधारी सिख ते फिर धर्म प्रचार कमेटी का हैड वो साढ़े विच आके बैठा है। बारामूला अते कश्मीर की सारी संगत जिहड़ी है वो गुरसिख है, सब सूरत सिख ने। तो जिस वेले कोई अमृतधारी सिख या कोई धर्म प्रचार कमेटी का कोई ऐसा व्यक्ति आके साढ़े विच बैठे, सानू वाकई बड़ा आपस में गुमान सानू आ जाता है। साढ़े जिहड़े हौसले ने बड़े बुलंद हो जाते हैं और सानू ये चाह रहिंदा है कि हुण सानू लगता है कि आप जी साडी गल जरूर सुनोगे तो इस गल ते आप जी आगे इसका निचोड़ भी कढोगे। माइनॉरिटी स्टेटस की गल करां तां फिर ये तां तकरीबन 20 साल तो पहले एक डिमांड चलती आई है। इस बारे मैं APSCC के चेयरमैन साहब जगमोहन सिंह नाल अते मेरे इत्थे फैडरेशन के वीर बैठे ने, अपने पप्पू जी वो भी इत्थे बैठे ने, राजिंदर सिंह जी, और कुछ बंदे असी जाके इत्थे गए दिल्ली, राजनाथ जी नूं मिले। उस वेले होम मिनिस्टर सन
उन्होंने सानू बहुत विश्वास दिता कि नहीं जी ये तो आपका काम हो जाएगा, पर नहीं होया। उस तो अलावा असी मिकी जो कि वाइस चेयरमैन लैजिस्लेटिव काउंसिल J&K स्टेट के सन, उन्होंने एक वफद लैके मनमोहन सिंह को गए असी, तो उत्थे भी असी ये डिमांड रखी। तो जेडे मिकी जी वाइस चेयरमैन सन LC के लैजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पास अपनी गल रखी, मैमोरेंडम भी दिता, पर किसी ने कोई गल नहीं सुनी। इत्थे नजमा हफ्तुल्ला जी आए, वो भी इत्थे माइनॉरिटी कमिश्नर के नाल संबंधित सन। मैनू सरदार DD सिंह जी क्योंकि प्रभारी ने BJP के, मैनू नाल लै गए, तो मैं उत्थे एक डिलीवर की एक स्पीच, उत्थे ही मैं गल की, तो एक मैमोरेंडम भी दिता, उस विच माइनॉरिटी की गल आई। उन्होंने भी आश्वासन दिता नहीं जी असीं कुछ ना कुछ करांगे, पर होया कुछ नहीं। उस तो अलावा मैं आप जी ये भी गल दसां कि रवि शंकर जी वो इत्थे आए डाक बंगले विच, उन्होंने भी असीं बहुत सारिया गल्लां ने, बहुत सारे, जे मैं लिस्ट बनाता जावां तो शायद ये 100 तो उपर हो जाएगी। किसी कोल हर किसी बंदे कोल असीं गए, पर आख्या है नहीं करांगे, पर किता कोई नहीं है। पर नहीं, अज सानू लगता है कि साडे अपने वड्डे वीर लालपुरा साहब इत्थे पुजे ने, और ये एक ऐसी हस्ती ने जिन्हां दी गौरमेंट दे विच पकड़ है, इन्हां दी गल सुनदी है गौरमेंट। सानू लगता है कि साडियां जिहड़ियां डिमांडां ने शायद किते पूरी हो जाएगी। इंप्लॉयमेंट रिजर्वेशन का आप जी को पता ही है कि SRO 412 निकलिया, जिस विच कश्मीर के सिखां को भी इंकलूड किया गया सी, पर बाद में उसको चेंज करके SRO 405 विच लिया, जिस विच सिखां का नाम कट के उत्थे पंडितां का नाम रखा गया। ये आप जी सारे जानते हो, इट इज़ ऑल डिस्क्रिमिनेशन जी साडे नाल हो रही है। फिर एक गल होर आई लोकल माइग्रेशन की। कुछ पंडित लोग श्रीनगर के जेडे इंटरनल एरिया में रहते सन, उन्होंने उतों शिफ्ट करके मुफ्ती सईद के वेले उन्होंने शिफ्ट करके जवाहर नगर बसाया गया, तो उन्होंने पूरे बेनीफिट दिते गए जेडे कि माइग्रेशन पंडितां नूं दिते गए सन। असी उन्होंने अप्रोच किया कि साढ़े भी सिख कुछ आए ने जिन्होंने लोकल माइग्रेशन की है, भावें वो जेडे बडगाम दे सन या बारामूला दे सन, वो तो स्टरमाइल दे करके इत्थे पुजे न, क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्ती सी उत्थे। मैं आप नौकरी करता सा, मैनूं पता है जे मैं कहानियां सुनाना शुरू कर देवां तो पूरा दिन लग जाएगा। वो गल असीं उन्होंने सामने रखी, लेकिन उन्होंने साड़ी कोई गल नहीं सुनी, साड़ी गल उन्होंने जमीन ते सुट दी। फिर पंजाबी की गल आई, पंजाबी लैंग्वेज की रिकोगनेशन लई बड़ी दौड़ भज की, किसी ने कोई नहीं सुनिया। रीऑर्गेनाइजेशन बिल जिहड़ी अज जिसकी गल चलती है, उसके बारे में थोड़ी जी गल करा कि 59,442 पंडित जेडे रजिस्ट्रेशन हुई है माइग्रेशन की, गौरमेंट ऑफ इंडिया के ये आंकड़े ने 50,442। उस विच अदर दैन पंडित कोई 3,000 ने, जिस विच सिख ही आते हैं, मुसलमान ही आते हैं, तो बाकी रह गए 56,000। जे असी 4 बंदे हर फैमिली उन्होंने एवरेज लीए, और 4 तो ज्यादा हो ही नहीं सकते, वो बनती है उन्होंने पॉपूलेशन 2,024,000। तो जी गूगल के थ्रू तुम सर्च करो तो जी सिख जम्मू में सिख पॉपूलेशन है वो 1.5 लाख दसी गई है गूगल विच पॉपूलेशन ऑफ सिख्स इन जम्मू। तो जी बाकी साढ़े कश्मीर में जी दसी गई है वो दसी गई है 70,000। दोनों टोटल करिए तो 2,20,000 बनता वा। तो जे पंडितां की असी पॉपूलेशन कैलकुलेट करते हैं तो 2,24,000 बनती है। 2,24,000 नूं 2 सीटां, 2,20,000 नूं टोटल इग्नोर किया है। ये कित्थे गल बनती है? ये तो गल बनती नहीं किते। और जे असी देखिए पॉपूलेशन के आधार पर सानू भी 2 सीटां बनती ने जम्मू ते कश्मीर। फिर जे अगर मैं करा एरिया के हिसाब से, पंडित लोग तो सिर्फ कश्मीर भी रहते सन, सिख तो जम्मू भी रहिंदा है, इत्थे भी रहिंदा है। एरिया तो सारा ज्यादा सिखां कोल ही है, तो सिखां नूं क्यों इग्नोर किया जाता वा। नंबर 3 पॉइंट इकनॉमी के हिसाब से तो देखी जाए, जेकर आज पंडित की तुसीं इकानमी देखो, मैनू लगता है कि इतों उजड़ के जिसले गए माइग्रेंट होके गए, उन्होंने 4 गुना ज्यादा उन्होंने प्रॉपर्टी तैयार हो गई है। आप इसकी सर्वे करवा के देखो, इकानमी भी तो साढ़े तो ऊपर, एजुकेशन भी साढ़े तो ऊपर, लेकिन सैक्रीफाइस उन्होंने निल है। 47 तो लैके आज तक देखो, हाँ इस टर्माइल में शायद कोई उन्होंने काफ़ी सारी सैक्रीफाइस हुई है, लेकिन सिखां की भी तो घट नहीं हुई है। तो सिखां नूं क्यों इग्नोर कर रहे हो? मैनू बड़ा इस चीज़ से अफसोस लगता है। एक गल होर कहां मैं,
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 48 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ DGPC ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ KDP ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਖਾਲਸਾ ਧਾਰੋ ਪਚਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਨਈਆ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ मैंने जीवन जोत सोसाइटी के बंदे देखे, मैं सिख सहायक सभा के बंदे देखे, मैं सिख स्टूडेंट फेडरेशन के बंदे देखे, और भी बहुत सारे देखे। मरहबा आप जी सारे इस गल की मुबारक होवे, क्योंकि आप जी एक प्लेटफार्म से आने का दिल सारे का दिल करता है। और मैनू लगता है कि अज इस वेले असी एक स्टेज पर जरूर इकट्ठे हो जावांगे, साडी गल जरूर गौरमेंट सुनेगी। जेकर नहीं सुनेगी, जिस तरह कि मेरे तेजपाल सिंह जी ने बोलिया है, सानू एजिटेशन करने की लोड़ पवेगी, सानू जाना पवेगा दिल्ली, असी जावांगे। पर एक असी स्टेज एक झंडे वो असी मैनू लगता है अज असी झंडे हेठ आ गए। आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल की बहुत बहुत मुबारक। सिर्फ मेरी यही आखिर में एक शब्द है, अस किरपान खंडे खड़क तबक तबर अर तीर सैफ सरोबी सैबी यह है हमारे पीर। जिसले सारे मुक जान सब, फिर साडा पीर कौन है? तबर तीर शमशीर, फिर वो सानू चुकना पैना है। लेकिन एक गल होर भी मैं कहना चाहांगे थे, डिस्क्रिमिनेशन दी डिस्क्रिमिनेशन नाल की हुंदा है। आप जी देखे मणिपुर चल रहा है बड़ा भारा बवाल कुकी अते मेथी वालियां दा, वो की है? डिस्क्रिमिनेशन नाल होया खड़ा। गुजर बकरवाल अते पहाड़ियां दा अजकल एजिटेशन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने आपसी डिस्क्रिमिनेशन लगती है। मैनू लगता है, मैनू डर लगता है, और बिल्कुल डर लगता है कि किते कश्मीरी पंडितां दे सिखां दा आपसी टक्कर ना हो जाए। क्योंकि साड़ी जी SRO 412 तो SRO 425 उन्होंने शिफ्ट कर लिया, जिसका वर्णन मेरे जगमोहन सिंह जी APSSC के चेयरमैन ने अपनी स्पीच विच लालपुरी साहब को दसिया है। मैं ज़्यादा समा ले गया, मैनू माफ़ करना, पर इतना ही मेरा दिल करता है कि आज मैं बहुत खुश हाँ कि आप जी सारे इकट्ठे होए हो। और मैनू लालपुरा साहब जी पास रिक्वेस्ट है कि अज दे दिन आप जी कृपा करके साढ़े सिखां की जी इको एक यूनिटी दे कोई 4-5 बंदे नियुक्त करके इतने डिस्ट्रिक्ट बारामूला एक झंडे में आने का ऐलान कर दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार निर्मल सिंह जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर विचार रखे ने। क्योंकि साडा इस कमेटी के आने के इको एक मकसद है कि असी एक झंडे थले आके काम करिए, क्योंकि असी चाहते भी हाँ कि असी सारे मिलजुल के काम करिए। क्योंकि समा बहुत हो चुका है। अखीर दे विच मैं सरदार मोहन सिंह जी शान वो भी अपने ख्यालात 2-4 मिनट रखणगे, तो उस तो बाद साडे ऑनरेबल चेयरमैन इकबाल सिंह जी लालपुरी आप जी सन्मान आप जी के नाल सन्मुख होणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज सत्कारयोग सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਚਲ ਅਚਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, MLAs ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਲੋਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਖਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਮਰਾਤਾਂ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਬਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਨ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪਕੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਿਟੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਖਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੰਡਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੈਕਟਰੇਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਨੂੰ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੈਕਟਰੇਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰੇਟ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਤਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ CM ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਰਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਰਹਿਬਰੇ ਤਾਲੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਬਰੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਵਸੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਣੇ, ਉਹ ਜੌਬਲੈਸ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਡਾਕਟਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਿਜੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਲੇ ਮਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਕਾਈਆਂ, ਯੂਨਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧੜਾਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜੂਰ ਨਗਰ, ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਤਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਦਿਲ ਉਕਸਾਵਣ ਪਈਆਂ, ਉਤਰ ਕੇ ਸੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਜਗਾਵਣ ਪਈਆਂ। ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਜਾਗੇ, ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਜਾਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਭਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਰਨਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਭਾਗਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਟ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਇਸ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਤਰਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਆਇਆ। ਅਲਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਅਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਮੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੀਡਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੌਂਗੇ। ਲੀਡਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਤਾ ਮਗਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਤਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਣ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੀ ਲੱਭਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਕੀਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਕੀਲ ਨਾ ਬਦਲੀਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਵੰਡੀਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸਿੱਖ, ਕਲੀਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਵਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਾਲ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਰਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਵੀਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ VN ਵੋਰਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ
उस वेले जदों उतरे ते श्रीनगर तो लैके तराल तक ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ट्रक सी लाइनां लगियां पईयां सी। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਭਰਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ VIP ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਹਿਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ 10 ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸੱਜਣ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਵ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਿਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनजीत सिंह जी धूमा जी। क्योंकि असी एक ब्रिज बनाना है, जे असी दिल्ली पुजना तुसी साडा माध्यम बनोगे, क्योंकि साडे हुण जिहड़ा संघर्ष का टाइम है उत्थे जाके तुहाडे नाल ही करना, क्योंकि असी तुहाडे कोल जावांगे तां जाके साडी उत्थे रिहाइश बनी। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरी जी उन्होंने इत्थे सिख संगत वालों डिस्ट्रिक्ट कमेटी बारामूला वालों वेलकम करता हाँ ते उन्होंने प्रति बेनती भी करता हाँ कि 1-2 मिनट वो अपने जिहड़े विचार ने वो ही आप जी के सामने रखणगे। डॉक्टर साहब चेयरमैन नेशनल कमेटी ऑफ माइनॉरिटीज़, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूं सर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। SGPC के प्रेसिडेंट परमजीत जी, SGPC के बाकी मेंबर्स,
आए हुए म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट उमर साहब, ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं तारिक साहब, सारी संगत जो यहाँ बैठी हुई है, बारामूला के बाकी सभी लोग, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बारामूला आए, इस डिस्ट्रिक्ट में आए, और आपने आई एम श्योर सारे जगहों पे जाके देखा होगा कि ये एक बहुत ही पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है सर। और मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है वो एक पीस और अमन की राह पे चलने की कोशिश कर रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है हमारे सरदार भाई बहनों का है, हमारी संगत का है, क्योंकि ये देखा गया है कि पहले से ही हिस्टोरिकल टाइम से जो हमारे ये भाई हैं उन्होंने कंधे से कंधा मिला के हर एक जो भी समस्या आई या जो भी इवेंट हुआ उसमें साथ दिया। हर एक तरह के जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी तो हम मिलजुल के मनाते हैं, चाहे खुशी हो गम हो, सब यहाँ लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। और इस कम्युनिटी स्पेशली सर, मैं इसके बारे में ये कहती हूँ कि ये हमेशा एक स्पिरिट से रहते हैं जिसको कहते हैं चढ़दी कला, मतलब हमेशा आगे की सोचते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं। और जब भी मेरी इंटरेक्शन संगत से होती है तो हमेशा ये कहते हैं कि जैसे परमजीत जी भी अपने साथ बहुत सारे मेंबर्स को लेके आते हैं कि आप बताइए हम किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल सकते हैं, हमारे लोगों के लिए कोई भी स्कीम्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं तो आप हमें बताइए। मतलब ये है कि इनकी जो भागीदारी है, इनकी जो शिरकत है, हर एक, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट के कोई भी काम हो, उसमें हमेशा रहती है। जब भी इंडिपेंडेंस डे हो या नेशनल फेस्टिवल्स हों तो हम इंश्योर ये करते हैं कि इनकी पार्टिसिपेशन रहे। सरकार ने जितनी भी स्कीम्स हाल फिलहाल में भी लाई हैं उसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि हर, चाहे ब्लॉक दिवस मनाएं, टाउन दिवस मनाएं, PRIs के साथ इंटरेक्शन करें तो हमारी संगत हमेशा हमारे साथ रहे। ये बारामूला की खुशकिस्मती है, मैं समझती हूँ कि लार्जेस्ट नंबर जो है हमारे भाइयों का, सिख बिरादरी का, वो बारामूला में है। और ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम आप लोगों के लिए जितनी भी खिदमत कर सकते हैं, वो किसी पे एहसान नहीं है, वो तो हमारा फ़र्ज़ है, वो हमें करनी चाहिए। कहीं हमसे भी कोताही हो जाती है तो ये मैं समझती हूँ कि बुरा नहीं है कि हमें बताया जाए कि यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी सर, जो हमारी हिस्ट्री रही है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री रही है, यहाँ पे आज भी ऐसे परिवार हैं जो इवन जब बहुत ख़राब हालात थे यहाँ से नहीं गए। जो यहाँ के भाई, हमारे सरदार भाई बहन हैं, उन्होंने हमेशा, चाहे जैसे भी हालात हुए, चाहे जैसे भी इश्यूज़ आए, ये इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और मुझे लगता है कि हम सबको इनसे ये सीखना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपका एटीट्यूड होता है, वो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं, वो आपकी कोई और चीज़ नहीं। जिससे मतलब मैं हमेशा, जब मेरे पंजाब का भी टेन्योर था तो इनसे मैंने यही चीज़ सीखी है कि एक एक जो इंसान है, अगर उसकी मेंटालिटी, उसका एटीट्यूड सही हो तो वो हज़ारों लोगों की मदद कर सकता है। जब फ्लड्स भी यहाँ आए 2014 की, मुझे याद है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर लुधियाना थी, तो वहाँ से हमने जो है यहाँ पर रिलीफ भेजा। मैं समझती हूँ कि ये हमारे इन भाइयों की एक खासियत है कि जब भी कोई किसी भी मुसीबत में होता है तो ये आके खड़े हो जाते हैं।